नमस्कार सांग माने जदि आपणक घरे मनी प्लांट गछ अछि तेबे ताहारी मूलरे एही गोटिए जिनिस लुचाई दियंतु। केबे मध्य आपणक घरे धनर अभाव रहिबो नाही एवं माता लक्ष्मी सबुबेले आपणक गृहरे ही बास करिवे। बंधु माने आपण माने तो जानिथिबे जे आमे देवी देवतांकु जेतिकी सम्मान जणाई थाउ सेमिति वृक्षलतांक मध्य अनेक महात्म्य रहिछि। आम हिंदू धर्म अनुसारे जेपरि वृक्षलता मध्य पूजनीय अटंती आमे देवी देवतांकु मध्य पूजा करिथाउ सेहिपरि वृक्षलतांकु मध्य आमे पूजा करिथाउ। आपण माने जानिथिबे जे एमिति किछि गछ रहिछि जेउ वृक्षरे कि माता लक्ष्मीଙ୍କ सहित विष्णु एवं अन्य देवादेवी माने मध्य वास करिथांती एवं वास्तुशास्त्र अनुसार एमिति किछि गछ रहिछि जहा द्वारा आमे सेही गछ को घरे लगाइबा द्वारा घरर वास्तुदोष दूर होइथाए एवं आपणक गृहरु नकारात्मक शक्ति गुड़िक दूर हो जाइथाए जहाँकि आपणक गृहर उन्नति रे मुख्य भूमिका ग्रहण करिथाए। जे आपण माने जानिथिबे मनी प्लांट गछ केते महत्वपूर्ण अटे। आमे एही मनी प्लांट गछ को घरर धन समस्या रु मुक्ति पाइबा एवं माता लक्ष्मी को घरर आगमन कराइबा निमंते एही गछ को आमे घरे निहाती भावरे लगाई थाउ। जदि बंधु माने आपण सेही मनी प्लांट गछरे जदि एही गोटिए जिनिस को लुचाई रखंती तेबे सेही मनी प्लांटर गछर शक्ति अनेक गुण बढ़ी जाइथाए जहाँकि आपण को अनेक शुभ फल प्रदान करिथाए। तेबे सांग माने भिडियोटी रे आगको बढ़िबा पूर्वरु भिडियोटी को लाइक करिनियंतु एवं चैनलटी को सब्सक्राइब करिनियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति श्रद्धार सहित जय माता लक्ष्मी लिखिबा पई भूलंतु नाही। बंधु माने आमर हिंदू धर्म शास्त्र अनुसार बट गछ, अस्त गछ, कदली गछ, समी गछ एवं तुलसी गछ एही गछ गुड़ाकरे देवी देवतांकर बास होइथाए बोली आमे पूजा करिथाउ एवं एही गछ गुड़िकर नवग्रह सहित संबंध रहिथाए। आम कुंडली रे रहिथिबा ग्रह गुड़िकु सुधारिबा पई एही गछ गुड़िक आमको साहाय्य करिथांती। एही वृक्ष गुड़िकु आमे गृहरे लगाइबा द्वारा गृहरे रहिथिबा समस्त नकारात्मक शक्ति बाहरी जाइथाए एवं ता बदलरे गृहरे सकारात्मक शक्तिर संचार होइथाए जहा फलरे कि आम गृहरे माँ लक्ष्मींकर बास होइथाए एवं आमको माँ लक्ष्मींकर कृपा प्राप्त होइथाए। आपण माने जानिथिबे जे जेउठारे नकारात्मक शक्ति रहिथाए सेठारे देवादेवी माने बास करंती नाही किंतु जेउठारे सकारात्मक शक्ति थाए सेठारे देवादेवी माने बसवास करिथांती जहा फलरे कि आमको समस्त देवादेवींकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाए एवं आमे सफलता आड़को गति करिथाउ। तेबे सेहीपरि एक वृक्षर नाम हेउछि मनी प्लांट गछ। मनी प्लांट हेउछि एमिति एक गछ जहा आपण प्रत्येकंक घरे देखिबा पई पाइबे। आपण माने जानती कि जदि आपण घरर उन्नति चाहंती तेबे आपणक घरे मनी प्लांट गछ लगाइबा यह अत्यंत शुभ एवं खूब शीघ्र फल प्राप्ति होइथाए कारण आपण जानती एही वृक्ष धन को निज आड़को आकर्षित करिथाए सेथिपाई एहार नाम मनी प्लांट अटे। किंतु बंधु माने आपण को सेतेबेले सुफल मिलिथाए जेतेबेले आपण कौनसी उपाय को पालन करुछंती ताहाको आपण विधिबद्ध भावरे पालन कले ही सेही उपायर फल आपण को खूब शीघ्र सकारात्मक शक्ति सहित मिलिबो। जदि कौनसी भी उपाय गुड़ी को विधिविध भावरे पालन न करी
ଏପଟ ସେପଟ କରି ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ବି କିଛି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୋଇନପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବିଧି ବିଧାନ ହିସାବରେ ହିଁ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଗୃହରେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛକୁ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଗୃହରେ ଲଗାଇଥିବା ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାକୁ ନାଶ କରି ବାହାରରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁ ଏବଂ ଘରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଯାହା ବି ଅଛି ତାହାକୁ ଦୂର କରୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛକୁ ତା'ର ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ଲଗାଇବାର ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗାଇବାର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଦିଗ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆପଣ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛକୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଦିଗ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦିଗ ଅଟେ। କାରଣ ଗୃହର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଏଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଦିଗରେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛକୁ ଲଗାନ୍ତି, ତେବେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସେହି ଦିଗରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ନାଶ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାଏ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛକୁ ସର୍ବଦା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ହିଁ ରଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛକୁ ନିଜର ଛାତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛକୁ ସର୍ବଦା ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ହିଁ ରଖିବେ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛକୁ କୌଣସି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ପାତ୍ରରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ନାହିଁ ଏବଂ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକର ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସହିତ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ରହିଛି, ସେହି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛରୁ ଖଣ୍ଡେ ଚୋରେଇ ଆଣି ନିଜ ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରିଯିବ ଏବଂ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ମନେ ରଖିବେ, ଏହି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛର ମାଳ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଯେମିତି ନ ହୁଏ। ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ, ତେବେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଉପାୟ କରିନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛକୁ କେବଳ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହିଁ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛର ଶୁଭ ଗୁଣ 100 ଗୁଣ ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛରେ କିଛି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଉଠି ସକାଳୁ ଗାଧୁଆ ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହିଦିନ ନାଲି କପଡ଼ା ଗୋଟିଏ ନେଇ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚରଣରେ ରଖି ସିନ୍ଦୁର କୁଙ୍କୁମ ଦେଇ ତାହାକୁ ବିଧି ବିଧାନର ସହିତ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତାହାପରେ ଏହି ନାଲି କପଡ଼ାଟିକୁ ନେଇ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛର ମୂଳରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ସେହି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଏବଂ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଘରର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ।
ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଲଗାତାର 4ଟି ଶୁକ୍ରବାର ଏହିପରି ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏହି ଉପାୟ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।